जे जुग चारे आरजा होर दसोनी होए, नवां खंडां विच जाणीऐ नाल चलै सब कोए। चंगा नाउं रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवई तां वात न पुछै के। कीटां अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे। गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोई करे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज आपां जप बाणी दी 7 नंबर पौड़ी का पाठ बड़े प्यार दे नाल टिका नाल बैठ के सरवण कीता है। जिवें कि आपां लड़ीवार जप बाणी दी विचार विच 6 नंबर पौड़ी तक आपां विचार सरवण कर चुके हाँ। ते गुरुदेव पिता धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने जो इस बाणी विच सानू उस मालक दे हुक्म विच उहदी रजा विच तुरन दी प्रेरणा बख्शिश कीती है, उस मालक दे हुक्म दे विच तुर के अपने जीवन नू सुचज्जा बनाउण दा ज्ञान बख्शिश कीता है, वो आपां पिछलियां पौड़ियां विच समझ के आए हाँ। जिवें आपां 5 ते 6 नंबर दी पौड़ी दे विच गुरु नानक साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण किए हुए इस उपदेश को समझिया है। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। हे गुरु, मैनू एक गल समझा दिओ, मेरी सुरत विच टिका दिओ कि जो सब गुणों का मालक अकाल पुरख है, मैं उसनू भुल ना जावां, मैं उसनू विसार ना देवां। क्योंकि पहली पौड़ी विच हुक्म की रजा विच तुरन की गल, दूजी पौड़ी विच भी उस हुक्म नू बयान किया, तीजी पौड़ी विच भी उस हुक्म रजा की गल की। फिर इस तो बाद कि उस मालक के गुण धारण करके असी जीवन नू सुचज्जा बनाउणा है, मालक जी उस लड़ी नू अगे तोरदियां होइयां फरमाउंदे हन कि वह मालक गुणां दा खजाना है। साहिब सच्चे पातशाह बख्शिश करते ने, नानक निर्गुण गुण करे। हे नानक, जिन्हां विच कोई गुण नहीं हुंदा उन्हां विचों मालक जी गुण पैदा कर दिंदे हन, बाशर्त कोई अपनी जिंदगी विचों गुण पैदा करना चाहे। याद रखना, जिहड़े गुण ने वो बाहरों नहीं आउंदे। जदों असी गुणां दी गल करदे हां भी फलाणे दे जीवन विच गुण पैदा हो गए, जिहड़े गुण ने ना वो गुण विचे ने। जिवें दुध विच घ्यो पहिलां ही मौजूद सी, सिर्फ दुध विचों घ्यो कढ़िया गया, इदां ही मालक दे जिहड़े गुण ने ना, इहनूं बाणी विच सज्जण आखिआ। जदों असी बाणी का वाक पढ़ते भी चेत गोबिंद आराधिया होवे आनंद घना, तो महाराज जदों फगण महीने की विचार बख्शिश करते हैं, उत्थे कहते हैं फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जण प्रगटे आए। तो प्रगट वो चीज़ होंदी है जिहड़ी पहला मौजूद होवे। इत्थे मारे कहते नानक निर्गुण गुण करे। हे नानक, जिन्हां विच कोई गुण नहीं उन्हां विच वो गुण पैदा कर दिंदा है। किन्हां विच? जिहड़े व्यक्ति अपनी जीवन दे विच गुण पैदा करन दी इच्छा ज़ाहिर करन कि मैं वाकया जिंदगी च गुण लैके आउणे ने। क्योंकि आपां कल दी पौड़ी विच भी ये विचार सरवण कर चुके सी कि जिहड़े गुण ने वो मनुख दी जिंदगी दे विच, मनुख दी अहमियत दे विच वाधा करदे ने कि मनुख असल विच है की। क्योंकि हर चीज़ विच कोई ना कोई गुण हुंदा है। आ माइक ही है, ये तुहाडे तक जरिया बन रहा है आवाज़ पहुँचाउण दा। मान लो ये माइक तुहाडे तक आवाज़ ना पहुँचाए तो इस माइक नूं हुणे आपां साइड ते कर देवांगे। ये दोबारा इत्थे तां पाएगा जे अपनी ड्यूटी निभा पाएगा, पावे च गुण होएगा। तो जिवें दुनियावी हर चीज़ विच कोई ना कोई गुण दा, इदां ही मनुख दे विच भी गुण है। ये गुणा करके ही मनुख की कदर है। तो गुरु साहिब दी जदों असीं बाणी पढ़दे, गुरुदेव ने गुणां नूं सज्जण आखिआ। सज्जण सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन। कित्थे नाल चलन जी? जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दसन। जदों मनुख ने अपनी जिंदगी नूं जिउणा है तो जिंदगी जिउण विच गुण काम आउणे ने।
ਔਗਣ ਨਹੀਂ। ਔਗਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਣ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਿਆ, ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਚਿਲਕਣਾ ਹੈ। ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। 100 ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, 100 ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਗੜ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਲੈਂਦੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਖ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਉਜਲ ਕਹਿਆਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਗੁਣ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ। ਇਹ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਰੈਂ ਚੋਲੀ ਤਾਂ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਨਾਰੀ, ਜੇ ਘਰ ਰਾਖੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਾਖੇ ਹੋਵੈ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਢ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਰੈਂ ਚੋਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2, 4, 5, 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀ? ਕੱਪੜਾ ਆਮ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰੇ ਨੇ, ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਤੀ। ਮਨ ਆਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਸੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੱਢ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਰੈਂ ਚੋਲੀ ਤਾਂ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਨਾਰੀ, ਜੇ ਘਰ ਰਾਖੈਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਰਾਖੈਂ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਰਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਟਾਂ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਨਾ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਘਰ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਾਖੇ, ਬੁਰੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਪੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਣ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੰਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਪਿਆਲੇ। 5 ਪਿਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ। ਤੇ 5 ਪਿਆਲੇ, 5 ਪੀਰ। 5 ਪੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। 5 ਪਿਆਲੇ, 5 ਪੀਰ। ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। 5 ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੇ 5 ਪਿਆਲੇ ਸੀ। ਇਹ 5 ਪਿਆਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਪਿਆਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 5 ਪਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ, ਗੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਵੇਖੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 15 ਪਕਾਏ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜੋ ਬਣੀ ਉਹ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵਰਤੋਗੇ ਤੇ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਤੀਏ ਓਨੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਖਰਚਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਡਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਵਸਦਾ, ਤਿਨਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਜਿਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ? ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਤਾ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਆਖਿਆ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 6 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, 5 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸੇਮ ਸੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਕਿੱਡੀ ਆਪਣਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ, ਬਹੁ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ ਬਹੁ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ? ਗਊ ਕੋ ਚਾਰੇ ਸਾਰਦੂਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਪੱਖ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਗਊ ਕੋ ਚਾਰੇ ਸਾਰਦੂਲ। ਅੱਜ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗਾਵਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਟਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਤਾ। ਗਊ ਕੋ ਚਾਰੇ ਸਾਰਦੂਲ। ਤੇ ਕੌਡੀ ਕਾ ਲੱਖ ਹੁਆ ਮੂਲ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕੌਡੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਡੀ ਕਾ ਲੱਖ ਹੁਆ ਮੂਲ।
ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਦੀਸਤ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਏ ਬਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮਾਸ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ? ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ। ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੂਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਦੀਸਤ ਮਾਸ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੂਹੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭੈਣੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚੂਹੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਐਸਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਦੀਸਤ ਮਾਸ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮਾਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਗਲੇ, ਸੂਟਕੇਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਗਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਵਾਦ। ਦੀਸਤ ਮਾਸ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮਾਸ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਸਾ, ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਦੀਸਤ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਏ ਬਲਾਈ। ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਕਸਾਬ, ਕਸਾਈ ਬਣਿਆ ਮਨ। ਛੁਰੀ ਸੱਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਨਿਰਦਇਤਾ ਵਾਲੀ ਛੁਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੇ ਵੂਠਾ। ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਡਾ, ਹਿਰਦੇ ਵੂਠਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਆ। ਸੰਤੋਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਦਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਏ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਾ। ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਵਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ। ਸੰਤੋਖ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਣ ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ, ਕਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਕਵੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਮਝੀ ਇਸ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੇ ਵੂਠਾ, ਫਾਥੀ ਮਛਲੀ ਕਾ ਜਾਲਾ ਟੂਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਫਾਥੀ ਮਛਲੀ ਕਾ ਜਾਲਾ ਟੂਟਾ, ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰੇ ਚਲੂਲ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕੁਮਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰੇ ਚਲੂਲ। ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ
सत संगत मिलै सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काश्ट हरिया। दरख्त सुक रहा होवे ना, पौधा सुक रहा होवे, ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਰੂੰਬੜੀਆਂ ਫੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਦਗਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ, ਅੰਤਰ ਖੂੰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਸ਼ਬਦੇ ਕੱਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ? ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ। ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਤੋ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਣ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਚੋਲਾ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਤਰਿਆ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਤਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਧ ਬਾਬੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਸੰਤ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ? ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਤਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਹਾ ਕੋਏ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਨਾ ਆਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਲਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੁਣ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੁਣ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਅਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਜੇ 4 ਯੁੱਗ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੱਲੀ 4 ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਵਾਸ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ? ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਬਾਪ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ੇ ਪੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਸਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਹੀ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਰਕ ਭੋਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਤਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਯੁੱਗ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, 4 ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, 40 ਯੁੱਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ। ਇਕੱਲੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 9 ਖੰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਵੇਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਕਾਫਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮਣ। ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ। ਆ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਹੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ? ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਾ? ਜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ, ਫਿਰ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ, ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ, ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ। ਦੋਸ਼ ਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ। ਹੁਣ ਕੀੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਕੀੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਸਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੀੜੇ ਦੀ? ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਸਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮਣਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਚੰਗਿਆਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 7 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ, ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਥਾਪਿਆ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਧੱਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ FIR ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰ ਅਜੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਕੀਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਥੱਪੇ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਹਦਾ ਭਲਾ? ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ,
नवां खंडां विच जाणीए नाल चलै सब कोए चंगा नाउं रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के कीटां अंदर कीट कीड़ियां विच एक कीड़ा निका जा कर दोषी दोष धरे तेरे ते दोष टप्पिया जाएगा काहदा भला कि तू सच तो दूरी बना के जिंदगी बतीत की। ये 7 नंबर पौड़ी है जिहदी आपां विचार की। नानक निर्गुण गुण करे। हे नानक जिन्हां च कोई गुण नहीं वो मालक परिपूर्ण परमात्मा नाल सांझ पाउण नाल अपनी जिंदगी च गुण पैदा हुंदे ने, चंगियाई आउंदी है। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोए करे। पर ਉਹਦੇ वर्गा कोई दूसरा नहीं सोचदा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मैं सांझ पा के अपनी जिंदगी च महाराज गुण पैदा कर सकां, चंगियाई पैदा कर सकां। ये 7 नंबर पौड़ी दी आपां विचार सांझी कीती है। एक बारी दोबारा आपां संखेप शब्दां च ये विचार सांझे कर लेने हैं ताकि सानू पता लग जाए पौड़ी का सारंश की है। ये समुची पौड़ी का सारंश ये है जे जिंदगी च अपने गुण पैदा ना कीते, चंगियाई ना आई, उम्र भावें 100 साल भोग ली, उम्र भावें 125 साल भोग ली, तेरा बड़ा नामना होवे, तेरी बल्ले बल्ले होवे, तेरे नाल काफलियां दे काफले तुरन, अगे पिछे लोग तेरे नाल होण, तेरी जय जयकार करन, पर यह ना सोची ये सब तो वड्डी प्राप्ति है। जे गुण ना होए, क्वालिटी ना होई तो तू उस मालक दी नज़रां च एक कीड़े तो वध के कुछ भी नहीं, जिहदी कोई पाया नहीं, कोई हस्ती नहीं। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, 4 जुग उम्र तो बाद 10 गुणा यानी कि 4 गुणा होर वध गई, 40 जुग हो गई, होर दसूणी होए। नवां खंडां में जानी है नाल चलै सब कोई। हुण 4 तो बाद 10 गुणा होर वध गए, 40 जुग उम्र हो गई तेरी। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए नवां खंडां विच जानी है। क्योंकि इत्थे उम्र लंबी वधाउण वास्ते भी बड़े अमृत पींदे रहे लोग, भी उम्र लंबी होएगा शायद इहदे नाल मैं फलानी प्राप्ति कर लवांगा। लंबी उम्र वास्ते भी लोग बड़ा कुछ करते रहे, अपनी बल्ले बल्ले वास्ते भी लोग बड़ा, भी लोग मैनूं जानते होण, ये किहड़ी वड्डी गल है। जानते होणगे फिर की हो जाएगा। बड़े लोग ने इत्थे बेईमानियां करन वाले लोग नहीं जानते। जे आप चर्चा की गल करांगे, जिन्नी मशहूरी किसी चंगे बंदे की होंदी है, बेईमानी ते ठगी मारन वाले की भी मशहूरी रातों रात हो जाती है। कोई बंदा कोई गलत काम करता तो रातों रात उन्होंने दुनिया जानने लग पैंदी है कि वो जान पछाण बड़ी चंगी चीज़ है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ बन गई। नहीं, गल गुणा ते आण के डिगनी है। तुसीं पेपर रोज़ पढ़ते हो, पेपर विच अखबार विच चंगियां खबरां भी आउंदियां, माड़ियां भी आउंदियां ने। एक बलात्कारी बंदे का नाम ही आउंदा जदों किसी लड़की का रेप किया जाता है। जे पिछे जे 4 जाणिਆਂ ने लड़की का रेप किया, 4 जाणिਆਂ का नाम आया सी ना, कल्ले भारत नहीं पूरी दुनिया ते उन्हां दे नां तो लोग जाणू हो गए सी। पर चंगी गल सी, नां ते दुनिया सारी जाण गई। नां दे नाल की हो जाना है, गल गुणा ते आण के डिगनी है। क्वालिटी वेखी जानी है। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए नवां खंडां विच जानी है नाल चलै सब कोए चंगा नाउं रखाए कै जस कीरत जग ले। तेरा नामना चंगा होवे, दुनिया ते तेरा जस होवे, नाल चलै सब कोए चंगा नाउं रखाए कै जस कीरत जग ले। पर जे आ मेन गल, जे तिस नज़र ना आवई, जे मैं उस बापू की नज़र का पात्र ना बनिया, जे मैं उस मालक नूं परेशानी ना कर सकिया, जे मैं ਉਹਦੇ हुक्म च ना तुर सकिया, ਉਹਦੀ मर्यादा नेम ही ना समझ सकिया, जे तिस नज़र ना आवई तां वात ना पुछे कि मेरी की वैल्यू है, की पाया मेरी। वात ना पुछे कि कीटा अंदर कीट आ होएगा। फिर कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। कीड़ियां विच एक निक्का जिहा कीड़ा, ये मेरी वैल्यू होएगी उस बापू दियां नज़रां विच। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे। हे नानक आख जिहड़े निर्गुण आ रहे उन्हां च गुण पैदा हो जाते हैं, तो गुणवंतियां गुण दे जिहड़े गुणवान हुंदे ने वो गुण गा गा के होर गुणां दे खजाने बनते जाते हैं। पर कहते तेहा कोई ना सुझई जे तिस गुण कोई करे। उहदे वर्गा दूजा कोई नहीं सुझदा जिहदे नाल जुड़ के, जिहदे नाल सांझ पा के मैं अपने विच गुण पैदा कर सकां। वो गुणी निधान मालक जिहदा असीं हिस्सा वां, जिहदा असीं रूप वां, आओ अपने विच वो गुण पैदा करिए, वो चंगियाई पैदा करिए ताकि असीं अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत तरीके नाल जी सकीए। 7 नंबर
ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।